بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اندر کے شیطان سے لڑنے کی طاقت اور باہر کے شیطانوں سے لڑنے کی طاقت کیسے آئیں گی؟ نظام باطل سے ٹکر لینے کی طاقت کیسے آئیں گی؟ نیکیوں کے مقابلے کا فائدہ پورا کے پورا اسلام کو اور مسلمانوں کو جاتا ہے، اور برائیوں سے مقابلے کا نقصان پورا کے پورا اسلام کو اور مسلمانوں کو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ اللہ کے واسطے اس بات میں غور کیجیے، اللہ کی محبت کس طرح نیکی کی طرف لے کے جاتی، اور دنیا کی محبت کس طرح انسان کو برے سے برا بنا ڈالتی۔ کاش کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے۔ ہم کیسے سمجھیں گے یہ بات؟ ہم کو تو علم دل میں بالکل انٹریسٹ نہیں ہے۔ کیسے یہ بات ہمارے سمجھ میں آئیں گی کہ شیطان سے مقابلے کی طاقت ہم کو کیسے حاصل ہوں گی؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ان سب باتوں کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ان باتوں میں غور کیجیے، اپنے قیمتی وقت کو ان باتوں میں لگائیے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو نیکی کی طرف ڈھکیلتی؟ وہ کون سی طاقت رہتی جو انسان کو برائیوں کی طرف ڈھکیلتی؟ اس میں کنٹرول کا بٹن رہنا بہت ضروری ہے، اس پر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ برائیوں کا مقابلہ اگر انسان لگاتے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ نقصان مسلمان کو اور اسلام کو ہے۔ اللہ کی محبت نیکی کی طرف ڈھکیلیں گی، اور دنیا کی محبت انسان کو بد سے بدتر بنا دیتی، برے سے برا، برا سے برا بنا دیتی۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنا برا بن گیا۔ اس کو ہوش جب آئیں گا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گا، جب ہوش آئیں گا کہ میں کتنا برا بن کر، بری بن کر اس دنیا سے گئی ہے۔ مثال کے طور پہ سود کیوں لیتا ہے انسان؟ غور کیجیے اس بات میں۔ گاڑی لینے کی تکر کے لیے، بڑا گھر بنانے کی تکر کے لیے، خواہشات نفسانی انسان کو بہکاتی، یہ کرو، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرو جا کے۔ اس مثال سے دوسری بھی باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح دکھاوے سے نقصان ہی ہے نا۔ برائیوں کا مقابلہ لگ رہا، اس کے پاس کتنا ہے، میرے پاس کتنا ہے، سب بتاؤ میرے پاس کیا کیا ہے، شو کرو۔ یہ کیسے بن رہا ہے انسان کے دل میں؟ یہ سب کیسے آ رہی؟ یہ سب جذبے کیسے جاگتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف دھکیلتے رہتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، اسلام کے اصولوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالو، اللہ کو ناراض کرو۔ دنیا میں یہ خیر خواہ ہے، بعد میں ساتھ چھوڑ ڈالیں گا۔ میں نے تھوڑی مجبور کر رہا تھا، میں تو صرف بہکاتا تھا، میرا کام تو صرف بہکانا ہے، عمل تو تم نے کرے، تم جاؤ جہنم میں۔ شیطان سے لڑنے کی، شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت علم دین میں ہے، اور ہم کو اس میں انٹریسٹ نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ ایمانی کمزوری کا آج ہمارے یہ عالم ہے کہ سال ہر سال گزر جا رہے، دن، ہفتے، مہینے گزر جا رہے، ہماری آنکھ کھلنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے ایمان کمزور ہے، نہ اللہ کی محبت غالب آتی، نہ اللہ کا ڈر غالب آتا۔ سوچتے کیوں نہیں؟ افلا یعقلون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سمجھتے کیوں نہیں، غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اندھیرا اجالے میں بدل جانا، یہ اجالا اندھیرے میں بدل جانا، بے جان سے جاندار کا نکلنا، جاندار سے بے جان کا نکلنا، کیا یہ سب نہیں دکھ رہا ان کو؟ یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ قدرت کی نشانیاں نہیں دکھتی؟ یہ آسمان سے اندازے کے مطابق پانی کا برسنا، زمین سے بے شمار رنگ برنگی چیزوں کا نکلنا، ہر چیز کا مزہ الگ، ہر چیز کا سواد الگ، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اپنا حق سمجھ کے وصول کرتے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں میں ہلنے کی طاقت، یہ سب کون کر رہا؟
किसने बनाया? पूरी दुनिया के अंदर है वो दावा करने वाला? कोई बता सकता कि हमने हमारा, अरे जिस्म के बाकी आज़ा तो छोड़ो, जिस्म का अदना सा हिस्सा रहता नाखून, वो हमने हमारा बनाए। कोई ऐसा दावा करता कि ये नाखून मैंने मेरा बना लिया? नहीं बना सकता कोई, नहीं कर सकता है कोई ये सब अल्लाह के सिवा। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? ये तसव्वुर क्यों नहीं जागता कि हम हमारे खुद के मालिक भी नहीं है, हमारा असली मालिक अल्लाह है, कि हम राज़िक नहीं है, हम नहीं खिला सकते, हम आसमान से पानी नहीं बरसा सकते, हम ज़मीन मुर्दा से अनाज नहीं उगा सकते, हम बेशुमार फ़ायदे की चीज़ें नहीं उगा सकते, हम अपने आप को भी खिलाने वाले नहीं हैं, हमारा खिलाने वाला अल्लाह है। क्यों भूल गए अल्लाह को इतना? अफला याकिलून, क्या ये समझते नहीं? क्या तुम समझते नहीं? बात को समझो। दुनिया का तो हर फैसला अकल तय करती, क्या करना है क्या नहीं करना, किधर जाना किधर नहीं जाना, हर। और जब कुरान समझने की बात आती और जब अल्लाह की कुदरतों की बात आती तो ये दिमाग बंद हो जाता। ये दिमाग, ये समझ सिर्फ और सिर्फ दुनिया के वास्ते इस्तेमाल हो रही, सिर्फ दुनिया के वास्ते इस्तेमाल हो रही। अगर हम तुम्हारी आंखों को मिटा के अंधा कर सके तो कौन तुमको आंखों की रोशनी देने वाला है? गौर करो इस बात में। एक दिन बंद करके जियो तो, आज दिन भर मैं आँख बंद करके रहूँगा, अल्लाह की ये नेमत नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं तो भूल के बैठे ले ना, मैं भूल के बैठी हूँ अल्लाह की नेमतों को, तो चलो आज दिन भर आँख बंद करके देखेंगे। कर सकते हैं ऐसा? एक दिन क्या, एक घंटा नहीं कर सकते? अल्लाह के वास्ते इन बातों में गौर करो और अपनी ईमानी ताकत को जगाओ, अपने अंदर के ईमान को जगाओ जो सो गया। नेकियों के मुकाबले का सारा फ़ायदा इस्लाम को और मुसलमान को है, और बुराइयों के मुकाबले का सारा नुकसान मुसलमान को, इस्लाम को है, और सारा का सारा बुराइयों के मुकाबले का फ़ायदा शैतान को, नफ्स को है। उसके वादे को सच्चा करते। शैतान ने जो वादा कर रहा था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो उसके बहकाने पे बहक जाते। वो गुमराह कौम है हम, वो गुमराह कौम है हम। शैतान के वादे को सच्चा करने वाली कौम है। आज गफलत का वो हाल है। आज भी अल्लाह वो अल्लाह है जो हमको इज़्ज़त की बुलंदियाँ देकर दिखाएगा। आज भी अल्लाह वो अल्लाह है जो हमको ज़वाल से उरूज की तरफ लेके बताएगा। इतने करोड़ों मुसलमान आज दुनिया में मौजूद है, करोड़ों है, पर अपनी ताकत से नावाकिफ़ है, अपनी ताकत से नावाकिफ़ है, अपने इल्म से नावाकिफ़ है। अफसोस, कितना अफसोस करे उस बात के ऊपर, जितना भी करे कम है, कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का मकाम है। करोड़ों मुसलमान मौजूद है और अपने अंदर की ताकत का इल्म नहीं है, इस्लाम की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, ईमान की हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। इसके वास्ते भेजा गया था हमको दुनिया में। जाओ दुनिया में जाओ, खा पी के मज़ा करके आ जाओ, और सब देखो तुम्हारी आंखों से कि क्या क्या हो रहा, क्या क्या बुराई फैल रही, क्या क्या बुरा हो रहा। इतना बड़ा इनाम दे के भेजा गया था, इस्लाम इनाम दे के भेजा गया था। तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। हमने क्यों पैदा किया इसका मकसद बताया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। सूरह मुल्क कुरान में। अफला याकिलून, क्या तुम समझते नहीं? नहीं समझ में आती बात? क्यों नहीं समझ में आती? गुजरता हुआ हर एक लम्हा हमको हमारी मौत के करीब कर रहा और ज़िंदगी से दूर कर रहा, और हम है कि समझने की वास्ते तैयार नहीं। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमारी आंखों को खोल दे, हमारे दिल के अंधेरे को दूर कर दे। आमीन।